حضرات محترم، اب وقت زیادہ تمہید کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں اپنے مہمانان کرام کو آپ کے روبرو کروں، قبل اس کے میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کب تک کھڑے رہیں گے؟ پاؤں تھک جائیں گے، بدن درد کرنے لگے گا، اس لیے ہم مہمانوں کی بھی آپ بات کو مان لیں اور جلسہ گاہ میں تشریف رکھ لیں۔ میری بائیں جانب کھڑے ہوئے نوجوان، یہ نوجوان تشریف رکھ لیں اور ماحول کو پرسکون بنا لیں۔ اب سامعین، قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمان مکرم کو زحمت دیں، ایک چھوٹا سا پروگرام، ایک چھوٹا سا مکالمہ جس میں ایک بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ حضرات اس مدرسے کے اساتذہ کی محنت کا اندازہ بھی اس سے لگا سکیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کر کے انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ میں مکالمے کے لیے مدعو کر رہا ہوں محمد کیف، محمد انس اور ان کے تمام ساتھی، یہ بچے آئیں اور اپنا یہ چھوٹا سا پروگرام پیش کر دیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمان مکرم کو زحمت دیں گے۔ کیسے بتائیے، کہاں کیسے کریں گے؟ کون سنائے گا ان کو؟ شروع کیجئے بیٹا۔ یہ چاہیے گا بندہ بھی دے دو۔ ہاں دے دو، ارے دے دو، جو تیاری کی ہے وہ دے دو۔ اے چچا السلام علیکم۔ کیا بات ہے بھیا؟ وعلیکم السلام۔ ارے چچا بہت دور سے آئے ہیں، آپ کے گاؤں میں رکنا چاہتے ہیں۔ ٹھہر جا، تمہارے واسطے ہمارا گھر حاضر ہے۔ اچھا چلتے چلتے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ ہاں تمہاری جیسی مرضی۔ چچا آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی اس دنیا میں آئے ہیں جو لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ارے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آئے؟ وہ تو آخری نبی ہے۔ یہی تو افسوس ہے کہ آپ کو معلوم نہیں اور آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ارے اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ جمعے میں ہمارے مفتی صاحب بھی یہی بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم اپنے دادا بابا سے بھی یہی سنت ہے۔ ارے چچا اس کو تو مانتے ہو کہ دنیا میں بہت سے نبی آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں، ہم نے سنا ہے 1,24,000 آئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک نیا نبی آیا ہے، جو نبی بھی آتا ہے وہ بگڑی ہوئی قوم کو سدھارتا ہے۔ ایک نبی چلا جاتا ہے تو وہ قوم بگڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجتا ہے جو لوگوں کو ایمان کو صحیح کرتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم مسلم میں بگاڑ آ گیا تو پھر سے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے۔ اچھا بتا، وہ نبی کہاں جو نیا آیا ہے؟ وہ نبی قادیان میں پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا دین زندہ ہے۔ ارے بھیا، وہ نبی مر گیا تو اس کو مان کے کہا ہوگا، اب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو بتانا، ذرا ہم اس سے بات کریں۔ کیا بات ہے رحیم چچا، یہ صاحب کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ارے انجینئر بابا، تو ہی پوچھ لے کہاں سے آیا ہے۔ جی فرمائے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں سورت سے آیا ہوں، قادیان میرا گھر ہے، میرا نام گوہر قادیانی ہے۔ میں ایک نبی کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں تاکہ ان کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلاؤں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے جبکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں؟ حیرت ہے کہ انجینئر ہو کر ایسی کھوکھلی باتیں کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہر زمانے میں اللہ نے قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج قوم کی کتنی حالت بگڑ چکی ہے؟ کیا اس وقت نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ نے ایک نیا نبی بھیجا ہے؟ تو پھر خاتم النبیین جو قرآن میں لکھا ہے
उलामा तकरीर करते हैं, मुफस्सिर तफसीर करते हैं, ये सब नाउज़ बिल्लाह गलत है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? फिर नए नबी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल। मिस्टर गोहर, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आपने उस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आयत बिल्कुल सही है। उसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम नबियों के सरदार और किंग है, और अब जो नबी भी आएगा वो उनके अंडर में ही आएगा। अच्छा, तो ये बात है, बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार हैं। एक बात और सुनिए इंजीनियर साहब, हजरत ईसा जो आएंगे वो उन्हीं के अंडर में ही आएंगे। जी हाँ, जी हाँ, अब तो मेरी बात समझ में आ गई और अच्छी तरह आ गई। इसी तरह हिंदुओं में भी होता है। अरे वो जाहिद वो रातों को इबादत करने वाले और मुहद्दिस है, और जो भी उनके दर पे आता है दुआ लेकर जाता है। हमको ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर पेश करता हूँ। रहीम चचा, आप भी पेश कर लो। नहीं बबुआ, पहले हम अपने मुफ्ती साहिब से पूछेंगे। हाँ देख, वो आ गया हमारा बबुआ। ये अभी पढ़त है मदरसा सिद्दीक उलूम में। रहीम नाना, कोई खास बात है क्या? परेशान से लगते हो। हाँ बेटा, जब होगा एक कहवत है कि कोई नबी नहीं आए। क्या बात है साहिब, आप लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, खाना दज्जाल, मकारजानी, हरामखोर की तो बात नहीं कर रहे हो। ए मौलवी साहब, आपको जबान संभाल कर बोलना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हो और मैं उनको नबी मान चुका हूँ। इंजीनियर चचा, हैरात की बात है कि आपने इसको मान लिया। क्या आपको मालूम नहीं मिर्जा कुत्ता बड़ा कमीना है? अगर मालूम नहीं तो सुने, मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलता था, उन्हीं की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज फतवे की बुनियाद पर सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, उस वक्त इस सुवर को नबूवत का ताज पहनाया था। आप तो पढ़े लिखे हैं, तारीख की किताबों का मुताला करें। जब इसको बड़े अफसर के पास लेकर गए तो उसने मुंह फेर लिया और कहा कि किस उल्लू को पकड़ लाई हो, कम से कम चेहरा तो ऐसा हो जिसको देखकर लोग इस पर ईमान लेकर आए। जबकि ये शख्स सिर्फ कालिया भी नहीं बल्कि काना भी है। इसकी एक बत्ती गायब है। जब एक बल्ब वाली गाड़ी को हम सड़क पर नहीं चलने देते, उसको कौन चलने देगा? इसका तो लाइसेंस ही गायब है। जब ऐसी बात है तो नबी कैसे बना दिए गए? क्या आपको मालूम नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? इसी तरह इसे भी बनाया गया। अरे चचा, ये शख्स एक नंबर का झूठा, पक्का जानी और झूठा था। अरे साहिब, हमारे मिर्जा अलैहिस्सलाम ने तो 15-20 झूठ बोले हैं। इतना सा झूठ बोलने पर उनकी इतनी बड़ी नबूवत पर क्या फर्क पड़ता है? रिया जिनाकार होना तो वो जिना नहीं करते थे बल्कि वो बरकत पहुंचाते थे। आपके घर में किसी को बरकत मिली है कि नहीं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे घर से क्यों कोई बरकत लेता गया कि मैं इतना गिर गया हूँ? अरे उन्होंने मुझको 3 लाख रुपए और कलर टीवी दी है, इसलिए मैं उनकी तबलीग करता हूँ, उन पर ईमान भी रखता हूँ। अरे कमबख्त, डूब मरो। तुम पुलिस पैसों के लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हो। क्या तुमको यकीन है वो नबी हो सकता है? वो तो कुत्तों से भी गिरा हुआ है। मौलाना साहब, खातमन नबीयीन होने का मतलब हमें बता दीजिए ताकि हमारे अंदर और मजबूती हो जाए। इंजीनियर साहब, खातमन नबीयीन होने का मतलब ये है कि आपके बाद कोई सच्चाई नहीं हो सकता। झूठ बोलकर अपनी मिट्टी वलीद करता फिरेगा और उसके झूठ बोलने से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान की 100 आयतों और 200 हदीसों से खातमुन नबिय्यीन होना साबित है। मौलाना साहब, हम बड़ी गलती पर थे, अल्लाह हमको माफ फरमाए। भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं भी लालच में पड़ गया था, अब मैं दिल से तौबा करता हूँ। मौलाना साहब, अब आप हमको कलमा पढ़ा दीजिए। हाँ, अब देख लिया हमारा बबुआ कितना कमाल का है। इंजीनियर बबुआ, ये छोरा भी मदरसा सिद्दीक उलूम में पढ़ता है। हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। पढ़ो सब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, इस मुकलमे के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए इन बच्चों ने एक पैगाम देने की कोशिश की है। ये इनाम कारी मोहम्मद तहसीन साहिब की तरफ से 500 रुपये इन बच्चों के लिए आया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, मुबीन अहमद की जानिब से 200 रुपये इन बच्चों के लिए आए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए।